चारों उंगलियां नब्ज पर रखें। सफा नंबर दसो, किताब दसो। मुबादियात देखो, मुबादियात तेज सफा नंबर 98 98 जी। जांचने का म्यार, चारों उंगलियां नब्ज पर रखें जी। चारों उंगलियां नब्ज पे रखो जी जी। चारों उंगलियां नब्ज पर रखें, फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता दबाएं। उसके बाद मालूम करें कि उंगलियां नब्ज को आसानी से दबा रही हैं या नब्ज उनको सख्ती के साथ धकेल रही है। यहाँ ये भी फिर समझ लें कि नब्ज करा से मुराद कुव्वत हवानी का जांचना है और इसका निस्फ और इतदाल उसका ज़ोफ और इतदाल उसके बिलमुकाबल और दरमियानी मुकाम है। ठीक है। ज़माना हरकत, ये नब्ज हरकत नहीं पिछला पूरा करो ना एक बारी जो तुसा की ले आए दे विचों तुसी गल करो। जांचने का म्यार की जांचया है पीछे पढ़े है ना ज़ईफ ज़ईफ तो की मुराद इधर लियो मैं दसना ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸਮਝਾਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੜਾਣਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਜਨ ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਟਾ ਲਾਇਆ नहीं समझ आई रोटी भी तो कमानी रोटी कमानी और रोटी का जुम्मा तो अल्लाह ने दिता है। अच्छा जी सफा 117 ते आंदे ने ज़ोफ सुन लो सिर्फ सुन लो गल सुनो आंदे ने ज़ोफ कलब कमीए खून बलगम की ज्यादती ठीक है और हाजमे की खराबी पर दलालत करती है। जड़ी नब्ज ज़ोफ से चली जाती है वो कहते थे दलालत करती है ਹੁਣ ਕਮੀਏ ਖੂਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਅਸਾਬੀ ਸੈੱਲ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਮੀ ਖੂਨ ਹੈ ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਸੈੱਲ ਘੱਟ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਮੀ ਖੂਨ ਹੈ ਜੀ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਘੱਟ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਮੀ ਖੂਨ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਮੀ ਖੂਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ੋਫ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ यानी कुव्वत तो मुराद नब्ज कभी तो मुराद सोजिश दी नब्ज है ठीक है और याद रखना है कि इनू असी तुसी सिर्फ और सिर्फ उजलात दी कुव्वत हवानी दी कुव्वत नू नहीं लेना ये भी गल ज़हन च अज जरा पुख्ता कर लेनी है। त्रैवे नब्ज़ां मुफरद हाँ उजलाती नब्ज गुद्दी नब्ज ते साबी नब्ज हाँ जी ए कभी भी हो सकदियां ने शदीद भी हो सकदियां ने और ज़ईफ भी हो सकदियां ठीक है जी अपने अपने मुकाम ते मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਾਇਦੇ ਕੁਲੀਏ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ जी जी ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਯਾਰ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਲਬ ਗੱਲ ਜੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਰੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਜੇ साजी जी कोई नब्ज है लयन और मुनहफज है जी जी है तो भी ज़ईफ है ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁxtਲਿਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ मुख्तलिफ कहने उस मुख्तलिफ च ते इस लयन विच की फर्क होएगा ਜਿਹੜੀ ਨਬਜ਼ ਲਯਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਨਬਜ਼ ਲਯਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ੋਫ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ठीक है ਕਹਿੰਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਬ ਜਾਂਦੀ ਨਬਜ਼ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਲਕਿ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ नबज बल्कि अरशद साहब कोई सवाल करो पढ़ के नहीं आए कोई किताब नहीं लेके आए ना ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਅੱਗੇ ਸਬਕ ਪੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਯਨ ਨਬਜ਼ ਬਰਮੀ ਨਬਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਲਯਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸ਼ਰਫ ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਹਾਂਜੀ ਬਰਮੀ ਨਬਜ਼ ਜੀ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਨਬਜ਼ ਸ਼ਰਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਆ ਸਿਆਕੋ ਸਬਾ सर नहीं भूलना मेरा भरा है मतलब वो मौजी भी होवे दी ना जी जी लेकिन वो कभी नहीं होगी शरफ विच है वे लेकिन कभी नहीं है लहरां दी शक्ल ठीक है जेडी साडी कब शरफ से होगी कभी होगी क्या नबज नहीं हर नबज शरफ चाली कभी नहीं हो सकती कभी नबज दी अपनी एक अलामत है वो थल्ले होवे उत्ते होवे ए होवे भरपूर है हां कभी जेडी ओदी ए शर्त है कि ओ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾ ਦਬਾਏ ਜਾਂਚਨੇ ਦਾ ਮਿਆਰ ਪੜਿਆ ਇੱਥੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ साजी जी हार्ट अटैक हर कभी विच नहीं हुंदा
ਇਹਦੇ ਕੀ ਸ਼ਟਲ ਚਾਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ये नहीं शटर चाल और से चीज हो मौजियत तो मुराद है भाई यार। अच्छा जिन्नियां भी नब्ज़ां ने ना तैर रही होती जिस तरह भी जिन्नियां भी नब्ज़ां ने ना जिन्नियां नब्ज़ां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਰਮ ਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰੱਕਬ ਨਬਜ਼ਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਮੁਰੱਕਬ ਨਬਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਮ ਦੀਆਂ ਨਬਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋਜ਼ਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਬਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਖਤਲਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀਆਂ ਨਬਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਬਤਦਾਈ ਨਬਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਟੀਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਮ ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਬਜ਼ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਾਮ ਦਾ ਨਬਜ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ? ਨਬਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਬੀ ਨਬਜ਼ ਤੇ ਮੁਨਖਫਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਰਾਰਜ਼ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਬਜ਼ ਸ਼ਰਫ ਔਰ ਮੌਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਰਫ ਸ਼ਾਇਰ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੌਜੀਅਤ ਨਾਲ ਤਲਕ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। वरम सोजश तहरीक और तुसी तहरीक सोजश वरम तिन्नां नूं अपने दिमाग च जगह देनी ते नब्ज़ से हथ रखना। ठीक है फिर ओदी कुव्वत जांचनी है। ताकि पीक लेवल ते आके शरफ होना है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल उस पीक पै चुकी होएगी उदो हाँ जिदों पीप पै जाएगी उदों नब्ज़ वाकई नरम हो जाएगी। और ਜਦੋਂ ਪੀਪ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੀਪ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਅਗਰ ਕੱਚੀ ਨਬਜ਼ ਅਗਰ ਪੀਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਬਜ਼ ਸੁਕੇੜ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸਲ ਹੈ ਨਾ ਪੈਨਸਲ ਟਿਪ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਟਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਬਜ਼ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵਰਮ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਹੋਏਗੀ लेकिन ਇਹ कभी नहीं होएगी नरम नबज़ होएगी फिर भी ऐसे नहीं हो सकता। उसूल ही है। अब बड़ी बड़ी वेख्या हुण पीप पैरां चों पीप वगदी पई है जख्म चों पीप वगदी पई है पेट च पानी पै गया हुण वरम इहदे नाल वड्डा होर किहड़ा हो सकदा कि पूरे जिस्म च पीप पै गई। ठीक है उस टाइम नबज़ देखिए बड़े ध्यान नाल बड़े गौर करके दिमाग दे वरम दे विच नबज़ देखिए सारी इस गल नूं मद्देनज़र रखिया आ फायदा होया अल्लाह दे फज़ल। अच्छा दूसरी गल फॉलो करो ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸਲੀ ਸਮਝਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਧਰ ਦੀ ਤਰਫ ਆਓ। ਨਬਜ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਰੇ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਬਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਨਬਜ਼ ਆਏਗੀ ਕਰਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਵੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਵੀ ਦੇ ਜ਼ੋਫ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਇਸਤਵਾ ਇਖਤਲਾਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। तीसरे नंबर ते असीं ये पढ़दे हैं ज़माना हरकत ज़माना सुकून नूं अह वेखना जिहदे च असीं सरी बती मुतवातर ते मुतफावत असीं उन्हां दे इतदाल नूं भी मद्देनज़र रखने आ। गल्लां थोड़ियां तवज्जो वालियां ने इन्हां नूं असीं मद्देनज़र रखने जिथे ना समझ आए। अस्सलाम वालेकुम हाँ जी नहीं घरों लै आया जेह्ड़े आए ने ਤੇ ਆ ਵੀ ਜਾ मुंडे सारे बस चले ने के काला वेखो साहब ਜੀ ਉਹ ਬੋਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ कभी नब्बे के बारे सवाल थे एक नब्बे के बारे पूछना चाहना कि मेरे को मरीज से एक तो पूरा 50 साल जुटे सी पहले पूरे तो नब्बे 18 की सी ते कभी सी ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇਲਾਮਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਤਰੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਬੀ ਸੋਚ ਦਵਾਈ ਦੇ ਉਹ ਸਾਬੀ ਸੋਚ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਲੱਗੇ ਪਰ ਲੱਗੇ ਪੀੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣਾ ठीक है ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਲੱਗ ਪੀੜ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਖਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਉਹਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣਾ ਤੇ ਲੱਗ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਤਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਲੱਗ ਪੀੜ ਮੇਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਲੱਗ ਪੀੜ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 4 ਤੱਕ ਐ ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਕੁਵਤ ਦੇਣਾ ਪੈਣੀ ਕੁਵਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਫਰਕ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੋ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹਕੀਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਚ ਕਮੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ। ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਰਾਰਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਕਲੀਫ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰਾਰਤ ਜਿੰਨੀ ਜਿਵੇਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏ ਤਕਲੀਫ ਥੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਮਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਹਰਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਦੋ ਅਕਸੀਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਤੇ ਕਮਾਲ ਐਟਮ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਅਸਾਬੀ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਬੀ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਮਰਜ਼ ਦੂਜਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਮਰਜ਼ ਸਾਲ ਹਾ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਕਸੀਰ ਸਿਫਤ ਦਵਾਈ ਦੇਈਦੀ ਹੈ। ਹਟੀਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰਿਆਕ ਸਿਫਤ ਦਵਾਈ ਉਦੋਂ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਦਬੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਦਾ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਪੀਪ ਬਣ ਜਾਏ, ਬਦਬੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟੱਬਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਾ ਖਲੋਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਓ ਕੋਲ ਮਾਂ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਬਦਬੂ ਪੈ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਰਿਆਕ ਸਿਫਤ ਦਵਾਈ ਦੇਈਦੀ ਹੈ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆਕ ਦੇਈਦੀ। ਵਾਲੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਰਿਆਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਤਰਿਆਕ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਢੇਲੀ ਮਨ ਸਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਈਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਣੇ ਪਏ। ਉਹਦੀ ਪੀਪ ਨਿਕਲ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਅਕਸੀਰ ਦੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਬਤਾਓ ਪਿੱਛੇ ਪੜਿਆ ਹੁਣ ਪੜਾ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਬਜ਼ ਦੇਖਣੇ 'ਚ ਫਰਕ ਆਇਆ ਭਾਈ ਨਾ। ਕਾਇਦਾ ਕੁਲੀਆ ਸਹੀ ਜੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਜਿਸਾਮਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਲਾਜ ਮੁਆਜੇ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਹਰਕਤ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਕੂਨ बेहतरीन आइटम ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਚਾਹ। ਮੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਸਬਕ ਪਹਿਲੇ ਪੋਲੇ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹਰਕਤ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਕੂਨ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਬਤੀ ਮੁਤਾਤਰ ਮੁਤਫਾਵਤ ਇਹਨਾਂ ਕਫੀਤਾਂ ਨੂੰ ਜਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੇਖਣਾ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। अच्छा पहले शरीर की अलामत बयान करो। है मेरे हाल देखो जरा साहब जी, प्रोफेसर साहब मेरे हाल तवज्जो दो सर। शरीर किनु कहने हैं? पहले पूरे ते देखनी है, पहले पूरे ते वेख लो। पहले पोट होते अगर सरी होएगी तो जलाती होएगी, सोफे से और अगर शरीर ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਕਿਰਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ लफज ही लबने पहले ने ਹਾਂ साहब ਬਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸਾਦੀ ਹੋਏਗੀ, और अलबती होएगी ते सूरत दी कमी होएगी, उससे ही नबज साबी नहीं होएगी। हाँ जी सूरत की कमी होएगी। बिल्कुल सर इंज करो, इंज ना करो। पढ़ के गए हो फिर भी इस नाल पाक शरफ दी नबज, शरफ जो आ जाएगा नबज से शरफ आएगा ते शरफ दे अपोजिट मुनखफिज है मुतदिल। नहीं हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਫ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ ਬਤੀ बिल्कुल सरी बती दो भाई। सरी अगर होएगी ते खुशकी दी नबज आ गई। खुशकी दी नबज आ गई। हाँ जी, हवा दी नबज आ गई। बती है ते ਉਹ ਸਰੀ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ अच्छा ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੂਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ठीक है, ਹਾਂਜੀ एक गल होर ज़हन च रखो, सरी कदी कली नहीं पाई जाती। सूरत का तलक या तवातर नाल होएगा या मुतफावत नाल होएगा। सरी माइल मुतफावत, सरी माइल तवातर। ठीक है जी। तो खुशकी सर्दी या खुशकी गर्मी आने ना बला की है ਇਹ ਸਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਬਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਾਂਚਣ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆ ਸੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਬਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜਨ ਪੇ ਤੋਂ ਖੜਿਆ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। अच्छा सुनो तो सही ना। ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ मैं सारा शरीर ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਬਕ मैं दसना जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दसना जी। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਬਕ ਦੱਸੀ ਸਾਜੀ ਹੋ सर अगर इंज ना समझ आई तो करूरा जरूर मरीज का वेखीदा। हुण करूरा भी यहाँ नहीं वेख्या। ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਲਾਮ ਤਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਟਾ ਸੱਟ ਲੱਗ अच्छा चलो अट्टा सट्टा दे आए ने ना, वो तो फिर अट्टा सट्टा दे रोज ही लाने आके ਖੱਟਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। अट्टा दे चलाने जी इंशाल्लाह। हाँ जी उस्ताद जी, अगला सबक हो रहा कि चाह पी ली है? ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਲੋ ਥੋੜਾ मुंडा टुर पिया करो, ਚਲੋ ਚਾਹ ਹੋਣੇ ਤੱਕ ਥੋੜਾ ए लेना क्रॉस कर ਯਾਰ दिया ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹਾ ਹੁਣ ਜ਼ੇਨ ਉਧਰ ਤੋਂ ਸਹੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਮ ਜ਼ੇਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਆਹੋ जी। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। सबक पढ़ने हैं जी, सबक तो बगैर केड़ी गल है। ਐਦਾ ਸਬਕ ਬੜਾ ਜਾਨਦਾਰ ਹੈ। लो जी जमाना हरकत शुरू हो गया जी अगे। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੜਨੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜਨੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸੋ। ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਨਵਾਂ ਲੋ
नवा लाहौर फैसलाबाद तो अगे नवा लाहौर नवा लाहौर वो तो ठीक है मैं ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ मैं सुनिया आज निकल जा लाहौर नवा लाहौर फैसलाबाद तो कितना दूर तकरीबन है कोई 40 किलोमीटर गोजरे दे कौन जंग फैसलाबाद ਦੇ ਗੋਜਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅਲੀਪੁਰ ਪੁਲ ਵੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਲਾਹੌਰ। चलो जी फिर सवाबी से छोटा लाहौर जी साढ़े गुजरात ही लोरियां अच्छा जी जमाना हरकत जी शुरू हो गया के ए वे सही है बिल्कुल ਇਹਦੇ ਚਾਹਨਾ ए कदों पढ़ी सर पढ़ने आ जाए आज पढ़न लगे हैं जनाब मैं फिर अपनी गल ते सही है ओही मुबादिया जी सफा 98 ਤੁਸੀਂ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੜਿਆ अच्छा जी पेज नंबर मबादियात पेज नंबर 98 बिल्कुल बॉटम में ज़माना हरकत ये नबज़ हरकत के ज़माने के लिहाज से है और इसकी भी 3 किस्में हैं सरी बती और मोतदिल सरी वो नबज़ है जिसकी हरकत थोड़ी मुद्दत में ख़त्म हो जाती है और ये इस बात पर दलालत करती है कि कल्ब को हवाए सरूर की बहुत हाजत है हवाए सर्द की बहुत मतलब हाजत सारे जागते पे ऑक्सीजन कवाए सर्द नसीम जी सारे स्टूडेंट जागते पे जी हाँ हवाए सर्द यानी उसे नसीम। ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है हाजत है हाजित है ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਬਜ਼ ਸਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹ ਤਕਰੀਬ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾਤਰ ਨੂੰ ਸਰੀ ਆਖਿਆ ਤਵਾਤਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਹੀ ਤਵਾਤਰ ਹੈ ਉਹ ਤਵਾਤਰ ਹੈ ਹਾਂ अच्छा जी अगे नबज़ सरी होवे ते इस गल दी दलालत करदी है कि दिल ਨੂੰ ਹਵਾਏ ਸਰਦ ਨਸੀਮ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਿਲੰਡਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨਾਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਆਕਸੀਜਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਢੂੰਡਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜੀ ਗੁੱਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ जी नहीं जी उजलाती गुद्दी ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਅਜਵਾਇਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕੰਮ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਹਰਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹਰਾਰਤ ਦੀ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਜਲਾਤੀ ਗੁੱਦੀ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਹਰਾਰਤ ਦੀ ਕਮੀ ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁੱਦੀ ਉਜਲਾਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਗੁੱਦੀ ਸਾਬੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ वरना ਵਰਨਾ ਬਹਿ ਜਾ ਨਸੀਮ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਜ਼ਲਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਉਹਦੀ ਜੀ ਸਰੀਪਨ ਉਜ਼ਲਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਵਾ ਹੈ ਨਾ ਹਵਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ अच्छा जी अगे पढ़ना पूरा करें ਹਵਾ फिर ये आगे समझ ਹਵਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है ਹਵਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਖਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕਿਸ ਹਵਾ ਜਦੋਂ ਸਰੀ ਨਬਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਕੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੋ ਪਾਣੀ तो पानी ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿ ਨਬਜ਼ ਸਰੀ ਹੈ ਹਾਂ ਕਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਈ ਹੈ ਤਬੀਅਤ ਮੁਦਬਰਾ ਬਦਨ ਦੀ ਤੂੰ ਹੀ ਮੁਆਵਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਸਾਬੀ ਨਬਜ਼ ਹੈ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਸਾਬੀ ਨੂੰ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਗੁੱਦੀ ਕਰਨਾ ਗੁੱਦੀ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਫੇਰ ਦਵਾਂਗੇ ਫੇਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ है ना जरूरत पड़ेगी ना ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਹੋਣਗੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸੁਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਠੰਡਾ ਹੋਏਗਾ
ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਹਰਾਰਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਿਰ ਠੰਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵਲੇਟਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਚੱਕਰ ਆਉਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੜਾਸਾ ਕਸ ਕੇ ਜਨਾਨੀ ਰੱਖੇਗੀ ਘਰ। ਐਸੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਤਹਾਈ ਕਾਮ ਕੇ ਹਾਲੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸਿਰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦੀ 24 ਘੰਟੇ, ਆਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮੁਸੀਬਤ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਖਲੋਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੜਾਸਾ ਕਸ ਕੇ, ਨਾ ਜੀ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਚ ਰਤੂਬਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼, ਨਾਲ ਸੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਨਾਲ ਸੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਗੁੱਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਦੀ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗੁੱਦੀ ਸਾਬੀ ਦਵਾਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਦੇ। जो बने ऐसे ऐसे होता है को ਜਿਹੜੀ ਹਰਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਖਿਚਾਓ ਨਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਰਤੂਬਤ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿਚਾਓ ਤੇ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ 4 ਨੰਬਰ ਗਾਣੇ ਦੀ ਤਲਖੀ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹਨੂੰ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਵਾਈ ਖਾਣੇ ਤਲਖੀ ਲੱਗੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ 3 ਚ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ 4 ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਲਾ ਦਵਾ ਖੜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਚੌਖੀ ਹਵਾ ਦੇ ਛੜੀ, ਚੌਖੀ ਹਰਾਰਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਬਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਬਲੱਡ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ऐसा हो सकता है। लेकिन एक गल थोड़ी जी याद रखो, गल नूं चित के टुरो, करो करो सवाल सारे। की करीदा उत्थे जाके अगर कोई इस तरह उबाला आए और बीपी शूट कर जाए, दवाई दी मिकदार घटाई दी है। देखना मेरी पुड़ी बहुत मोटी ते नहीं, 5-6 पुड़ियां एक पुड़ी च ते नहीं पा दित्तियां। गलती है। ਮਰੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸ ਦੇਣ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸਤਾਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪੁੜੀ ਦੀਆਂ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਣਦੇ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਈ, ਸੁਬਹ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ। ਸੂਰਤ ਦਾ ਮੈਨੀ ਤੇਜ਼ੀ, हाँ जी, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਜ਼ੀ ਫਲਾਦ ਚ ਹੋਵੇ, जी जी, ਹਵਾ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਗਰ ਜੇ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਤੂਬਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਰਤੂਬਤ ਨਾਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸੂਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। जी जी, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਤੂਬਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੇ ਸੂਰਤ ਆਣ ਦੀ ਤੇ ਰਤੂਬਤ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਬਤੇ ਮਤਬਰਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। जी जी। ਜਦੋਂ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਟੋਰਨਾ ਹੈ, और अगे तो बरात अगे तां जाना है। मैं पिछे जिनसी अमराज किताब का पूरा पेज तुहानू इसलिए पढ़ाया कि गां इस तरह नहीं जाना जिन्नी देर तक तहरीक मुकम्मल नहीं होवे। मुकम्मल दी निशानी भी बयान की है यार। बुखार जी बिल्कुल। अगर मुतफावत नबज शरीर मुतफावत है, मुतफावत ਨੂੰ ਹਤਰੋੜਨਾ ਹੈ बिल्कुल, लेकिन अगे हरारत नहीं, बिल्कुल तवातर वाल जाना। ठीक है। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਫਿਰ ਜੇ ਮੁਤਫਾਵਤ ਰੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਰਤੂਬਤ ਦਾ ਖਾਰਪਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ फिर गुद्दी उजलाती दवाई देंगे, ਉਹ ਇਲਾਜ ਤਰਫ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਾमला। बिल्कुल। उजलाती गुद्दी, उजलाती गुद्दी, गुद्दी उजलाती ही ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ ਯਾਰ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ रहना ऐसे मौजूद ही है। सरी नबज हमेशा कार्बन की ज्यादती ते दलालत करती। लेकिन उस्ताद जी अगर पहले पोरे दे उत्ते सरी आ जाती, जी बिल्कुल, दूसरे पोरे दे उत्ते सरी आ जाती, जी बिल्कुल, या तीसरे पोरे दे उत्ते सरी आ जाती, हाँ जी आ सकती है? बिल्कुल आ सकती, आ सकती है। जो पहले पोरे दे उत्ते सरी नबज आवे नहीं तो फिर ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਾਂਗੇ? बिल्कुल। सूरत आएगी तो उजलात ना तलक आएगा, लेकिन सरी माइल मुतफावत होएगी, यानी ਉਹਦਾ ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪੋਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰੀ ਮਾਇਲ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਤਲਕ ਉਜ਼ਲਾਤ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਪੋਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਜ਼ਲਾਤ ਦਾ ਤਲਕ ਗੁਦਦ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਰੀ ਮਾਇਲ ਤਵੱਤਰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤਵੱਤਰ ਵੀ ਸਰੀ ਮਾਇਲ ਮੁਤਫਾਵਤ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਸਾਬੀ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਗੁਦੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਪੋਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਬਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਨਾਲ ਉਜ਼ਲਾਤ ਨਾਲ ਤਲਕ ਆਏਗਾ ਸਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਖਿਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ठीक है। आज यहाँ पढ़े कि मर्द दाई नबज ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪੋਰਾ ਜਿਹੜਾ खारी है, ਖਾਰੀ ਹੈ, बिल्कुल ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ जी, ਇਹ ਮੁਤਫਾਵਤ ਮਾਇਲ ਸਰੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, बिल्कुल ਠੀਕ ਹੈ। हाँ। ਕਿਆ ਇਹ ਫਿਰ ਠੀਕ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਟੋਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤੀਸਰੇ ਪੋਰੇ ਤੇ। देखो गल इस तरह ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਗਲਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਢੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਕੁਲੀਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਮਸਲਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਆਈ ਹੈ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਫਾਵਤ ਮਾਇਲ ਸਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋ
तो असाबी उजलाती नबज नूं तुसां उजलाती साबी च कन्वर्ट करना ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਾ। ਅਸਾਬੀ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਨਬਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਬਤਫਾਵਤ ਮਾਇਲ ਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਸਰੀ ਮਾਇਲ ਤਫਾਵਤ ਦੀ ਤਰਫ जोड़ना है इंज ही है ना। हाँ जी ऐसा ही है ना जी जी हाँ। तो सब तो बेहतरीन नुकते की गल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ कि भाई ਤੁਸੀਂ आस्ता आस्ता करके एक कैफियत ਨੂੰ चेंज करना। दो कैफियतां कदी इकट्ठियां चेंज नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ। दो कैफियतां कदी भी इकट्ठियां चेंज नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ। एक कैफियत चेंज ਹੁੰਦੀ ਹੈ हमेशा। साजी थी वहां में ना हाँ जी कि अगर खारी नबज खारी है पहला मुकाम है पहला पोरा है दाया बाजू मर्द है ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਦਵਾਈ ਦੇਨੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੋੜਨੇ ਆ क्या फिर ये नबज केड़ी हो जाएगी 2 नंबर हो जाएगी ना उजलाती साफी हो जाएगी नहीं यार नबज मस्तवी की तरफ आएगी मस्तवी तरफ आएगी मुख्तलिफ तो मस्तवी दी रहेगी मस्तवी की तरफ आएगी। मस्तवी तो की मुराद है इकदाल पे आ जाएगी तुसा इतदाल ते ना लियाना है ना के ज़ाती साबी करनी है। लास्ट टाइम यही गल हुई सी ना कि पहले पूरे दिन अपने मुकाम पे माशाल्लाह कर खोल के गल कर। हो गई अपना मुकाम पे इकदाल हो गया क्या वो पहले पोर दी खार दी होएगी इकदाल पे खार ਨੂੰ तुसा इतदाल ते लियाना होए ते की हुंदा है अरज ਨੂੰ इतदाल ते लियाना। हां जी क्या फिर तीजे मुकाम पे अपने टुर जाएगा मर्द जब मर्दे अपने मुकाम ते फिर आ सकता कोई मसला नहीं। लास्ट टाइम ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਠਹਿਰੋ ਜੀ ਰੋਲਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰੋ। जवान मरते ਉਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਇਤਦਾਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਔਲਾਦ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੁਕਾਮ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ यही तीसरे पॉइंट तो मुराद है वे कि वो इतदाल ते होएगा शरफ च मुतदिल आएगा शरफ मुतदिल आएगा ध्यान ना ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਫ ਮੁਤਦਿਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦੀ ਕਰਾਉ ਨੂੰ ਖਾਰੀ ਨਫਸਾਈ ਅਰਜ਼ ਵਧਿਆ ਉਹਦਾ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦਿੱਤੀ ਦਵਾਈ ਸਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਖਾਰਪਣ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ जी ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ इतदाल ते आ जाएगी तीसरे पोरे पे आ जाएगी आज इतना तीसरे तो पूरे ते अरज च इतदाल ते आ जाएगी। लेकिन सारी सेहतमंद ते ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਜ਼ਲਾ ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਸਾਡੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਜ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਬਰਥ ਲਾਸਟ में ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ ਬਰਥ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਈ ਬਰਥ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਾਜ ਹੈ ਬਾਈ ਬਰਥ ਮੁਹਤਰਮ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਏਗਾ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਇਹ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਸਾਡੀ ਅੱਛਾ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਹੈ ਇਹ ਖਲੋਤਾ ਜੀ ਯਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਜਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਪਾਜਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰ ਦੋ ਇਹਦੇ ਵੀ ਬੁੱਤੀ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਵੱਡੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿਸਮ ਦੀ ਕਿਆ ਕੀ ਸਾਖਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕੱਦ ਵੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕੱਦ ਹੈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸਾਮਤ ਹੈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਇਤਦਾਲ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਬਾਈ ਬਰਥੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਬਰਥ ਜਿਹੜਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਹਾਮਲ ਨੇ। ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅਬਦੁਰਮਾਨ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾ ਨਾਲ ਇਹ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅਬਦੁਰਮਾਨ ਖੜਾ ਹੋ ਯਾਰ ਜਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਖੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵੇਖੋ ਰੰਗ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਣੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮੋਟੀ ਚੌੜੀ ਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਕਰੋ ਯਾਰ ਨੱਕਾਂ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵੇਖ ਲਓ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੇਖ ਲਵੋ ਗੁੱਦੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਮਤਲਬ ਗੁੱਦੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੁੱਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋ
ਉਹਨਾਂ यार तुसी भी नहीं हो ਅਜ਼ਲਾਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੂਬੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ उजलाती बंदे जेड़े ने वो सोड़े काले पीड़े बड़े जल्दी मेनू दियो पहला अंदर जाओ मेरे हाल करो पहला मेनू दियो भाजी ये गल दसो गल समझ आ गई है हां बिल्कुल समझ आ गई है दूजा उत्थे जाके पूछो तो जो दिमाग च निकली होवे जो तेन भाजी वो की गल आखी साजे मेनू फिर नहीं समझ आई है लेकिन ए बंदे गल नहीं भुलने वाले ए गुद्दी मिजाज दे इन्हां नूं भाई बर्थ अल्लाह ताला ने जेड़ा मिजाज दिता यार मिजाज नूं पहचानना ते सीखो ना कि उथों बंदा आंदा होवे तो ओदा मिजाज किवें पहचानना हुण फयाज साहब ते मैं जेड़े ने असीं अजलाती गुद्दी मिजाज दे बंदे हां थोड़ा थोड़ा फर्क है ਅਬਦੁਰਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਸਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ नहीं उन्होंने जान वो तो बादशाह आदमी ने उन्होंने छड़ दिया ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਦੱਸਾਂਗਾ ਖੈਰ ਸਾਡਾ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਵੇਖ ਲਓ ਮੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਉਹ ਰੱਖੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾੜੀ ਥੋੜੀ ਰੰਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਿਆ मैं वही कह रहे हैं जो तुसी आज गुफ्तगू कर रहे हो इसको एक चीज आज वाज़िह हो रही है यार मुखालता जो ठीक हो रहा है कि एक मिजाज है भाई बर्थ रहा है कहना इस तरह नहीं कि हर मर्द अजलाती हुंदा है नहीं इस तरह नहीं है और मर्द को ਅਸੀਂ अजलाती ही करांगे तो सेहतयाब होएगा नहीं ऐसा नहीं है हर मिजाज ने अपने मिजाज दे विच खुश रहना है मच्छी है ते पानी विच खुश रवे दी बकरी है ते रड़े उत्ते खुश रवे दी शेर है ते जंगल में खुश रवे दा हर चीज दा एक मिजाज अल्लाह ताला ने बाई बरस जेड़ा जिन्नू दिता है वो उसे मिजाज विच ही रवे दा उसे मिजाज जेड़ा जिन्ने अफीसर है ने वड्डे वड्डे ओहदे उत्ते जिन्ने है ने टोटल गुद्दी ने टोटल समझदार ने टोटल पूरा पूरा इलाका वो पूरे मुल्क में एक बंदा चला रहा है यार पूरे मुल्क में एक बंदा चला रहा है वाह ਉਹਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਐਸਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਕੀਲ ਜਿੰਨੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਜਿੰਨੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੱਢਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਕਮਾਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੱਢਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਫੁੱਦੂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਮੁਤਬਾਦਲ ਹਮਾਰੇ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਹੱਥ ਰੱਖ ਐ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੇ ਬੈੰਦੇ ਹੋ ਸਾਬੀ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਤੇ ਖੜੋ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪਾਮ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਲੋ ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਪਾਮ ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲੱਗੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਹਾਓ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਾਬੀ ਬਾਈ ਬਰਥ ਸਾਬੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁਣ ਆਈ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਪਤਲੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਤਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਟੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਸਾਬੀ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਲੰਬੂਤਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਬਰਥ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਜ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਾਬੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝੀ ਸਾਮਤ ਅਸਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਆਖੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲਾਤੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਦੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਿਕਸ ਇਹਨਾਂ ਮਿਜ਼ਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਡੀਪਲੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਉਥੋਂ ਆਏ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖਦੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਸਿਆਣਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਛੋਟੇ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਉਹ ਪਤਲੀਆਂ ਦੁਬਲੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਕਤ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਬੈਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਮਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ लेकिन एक गौर ना जेना ज़हन नशीन नहीं की थी अच्छा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਰਾ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਉਸੇ ਪੋਰੇ ਨੂੰ ਇਤਦਾਲ ਚ ਲੈਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਰਾਕੱਲਾ ਜੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੱਚੇ ਚੋਂ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇਤਦਾਲ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਫਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਤੀ ਕਰ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਤਦਾਲ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਹੁਣ ਇਤਦਾਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸੋ
ਅਸਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਸਤਾਦਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਵੇ ਕਿ ਲਿਆਈਏ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇ ਉਹਦੇ- ਇਤਦਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣਾ ਵੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟਾਪਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਮੁਸਲਸਲ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਵੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਆਣਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਮਸਤਵੀ ਦੇ ਇਸਤਵਾ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਨ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਤਦਾਲ ਤੇ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚ 3 ਹਾਲਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਦਾਰ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤਵਾਲਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਦਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਤਦਾਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਚ ਇਖਤਲਾਫ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਰਸਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਆਸਾਨੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਤਹਿਰੀਕ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਰਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਤਿਕਣਾ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ 'ਚ ਜਲਨ ਵਾਟਰ ਜਲਨ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਅਸਾਬ ਵੀ ਨੇ ਗੁਦਤ ਵੀ ਨੇ ਉਜ਼ਲਾਤ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੇਜ ਕੋਲੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਸਾਬੀ ਸੈੱਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਦਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਜ਼ਲਾਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨੋਇਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਖਤਲਾਫ ਆਏਗਾ ਜੇ ਅਗਰ ਕभी ਨਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰੀਕ ਤੋਂ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਗਰ ਨਬਜ਼ ਕभी ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਹਿਰੀਕ ਤੋਂ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ कोई मसला नहीं लज़्ज़त हबस कब्ज़ हाँ जी जलन का दर्द कब्ज़ खारिज जोशे खून दर्द जोशे खून में चकरा है ठीक है जी ए मंजिला जो कभी नबज हो जाएगी तो मुकम्मल हो जाएगी ए पिछलियां अलामतां नजर नहीं आनी तो जो कभी हो जाएगी तो केड़ी दवाई देनी है सोज़श वाली मलयन दवाई दे लो इन्हों आदि ने इदरार करना ठीक है मैं एक लफ्ज़ में बोलता सा मादा मर्ज नू तबीयत मुदबरा जो काबू पाती है तो नुज़ज नबज मुख्तलिफ ये ज़ाहिर कर दी है कि मादा मर्ज दे विच नुज़ज नहीं है उन्होंने इख्तिलाफ नू पूरा करो नुज़ज की चीज़ है नहीं मैं तुहाडे वास्ते पढ़ा पुख्ता ना जी काबू पाना काबू पाना इनू आंदे ने नुज़ज तिब जिहड़ी है सारी तिब नुज़ज दे गिरद घुमदी है पई हां जी नुज़ज मादे दा काबिले अखराज बनाना अगर वो पतला है ते ओनू गाढ़ा करना ये ओदा नुज़ज है अगर गाढ़ा है ते ओनू पतला करके खारिज करना ये ओदा नुज़ज है पकाना उन्होंने काबिले अखराज बनाने नुज़ज आख्या गया कोई भी खिलत गैर तबी जदों हो जाती है तो मर्ज पैदा हो जाती है और उस गैर तबी खिलत नू जिस्म दे विचों तुसी कदी सफरा दियां सालिया सफरा ते गैर सालिया सफरा सालिया सदा ते गैर सालिया सदा सालिया बलगम ते गैर सालिया बलगम सालिया बलगम जिस्म दे विच की करदी है सालिया बलगम बंदे दे गुस्से नू घटांदी है सालिया बलगम जिहड़ी है बंदे दी सोच नू अगे ले जाण वास्ते सालिया बलगम जिसमें इंसान दी ग्रोथ वास्ते जरूरी चीज है इसी तरह सालिया सफरा और सालिया सुदा और सालिया सफरा इन्हां थोड़ा जिन्ना स्टडी तिब इलमी जिहड़ा है वो होना जरूरी चाहिए ते तां तिब अमली वास्ते विच असीं अगे जावांगे बिल्कुल इस उंगली का इशारा तुहां शिराज साहब वाल क्यों हो गया ना तू गया थोड़ा असल जब मान माशाल्लाह अल्लाह लेक्चर बड़ा ना कामयाब अल्लाह नजरे बद को बचाए इंशाल्लाह सही बात आमीन लो जी जरा मुंह मीठा कर लो हाँ जी